प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासिस विच तुहाडा स्वागत है। अज दे असी अपने इस वीडियो विच 12वीं क्लास का पंजाबी का सैंपल पेपर डिस्कस करन जा रहे हैं, जो कि 2020-21 दे लई है। इस सैशन विच करोना वायरस करके बच्चों का काफ़ी सिलेबस घट किया गया। इस दे अनुसार पेपर का स्टाइल भी चेंज हो गया। इसका पैटर्न दे विच काफ़ी तब्दीली की गई। इस नवे पैटर्न के अनुसार जो सैंपल पेपर है वो इस तरह है। इसका टाइम 3 घंटे है और मैक्सीमम मार्क्स 80 हैं। इस दे नाल संबंधित आम निर्देश इस तरह हैं। हेठ लिखे निर्देशों को बहुत सावधानी नाल पढ़ो और उन्हां दा पालन करो। जिवें कि है इस प्रश्न पत्र विच 2 भाग हैं, भाग ऊड़ा और भाग आड़ा। भाग ऊड़ा विच विद्यार्थियों ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ जिसनों कि बहु विकल्पी प्रश्न किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आड़े भाग दे विच वर्णात्मक सबजैक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इस नाल संबंधित असी भाग ऊड़ा कर रहे हैं पहला, जिस दे विच है MCQ क्वेश्चनस बहु विकल्पी प्रश्न जो कि ऑब्जैक्टिव टाइप होंगे। इस दे विच सब तो पहला तुहानू एक पैरा दिता गया होएगा जिसनों कि अनडिठा पैरा किया गया। इस दे हेठां प्रश्न दिते गए हैं जिस दे नाल ऑप्शनस भी दित्तियां गई हैं, जिन्हां दे विचों कोई तुसी एक चुननी है तो उसका आंसर लिखना है। इस दे विच 5 क्वेश्चन होणगे अते यह 5 नंबर का पैरा है। पैरा इस तरह है, पंजाबी सभ्याचार कोई गिद्धे भंगड़े का सभ्याचार नहीं, जिस तरह कुछ लोग इसनूं समझते हैं। यह तो बहुत चेतन उसारी ते करनी प्रधान सभ्याचार है जिसनूं समझना बहुत ज़रूरी है। अज दा पंजाबी अजिहे चेतन सभ्याचार तो उरे जां परे खिसकिया होया है, इसे करके ओह इस प्रति चेतन अते वफादार नहीं है। पंजाबी सभ्याचार चेतन पद्धर ते अपने आप विच बहुत कुछ समोई बैठा है। 5 नदियां दा देश पंजाब शुरू तो ही हमलावरां दा राह बनिया रहा है, जिस नाल पंजाबी सदा जूझदा रहा ते जित्तां हासिल करता रहा। बहादरी अणख ते आपा वारन की समर्था इस दे सभ्याचार का एक अटुट हिस्सा रहा है। पंजाबी सभ्याचार विच भाई कन्हैया दुश्मनां नूं भी पानी पिलाउंदा है। लाला लाजपत राय ते भगत सिंह देश भगती का जलवा प्रगटाउंदे हन। कवि प्रोफैसर पूरन सिंह नूं रांझा ते हीर गुरु दे सिख जापदे हन। पंजाब दे दरिया जपजी साहिब गाउंदे हन। किसान खेतां विच अन्न उपजाउंदा है ते पूरे भारत वासियों का ढिड भरदा है। लगन मेहनत संकट विच भी भरोसा चढ़दी कर शस्त्र ते शास्त्र पूरी प्रतिबद्धता कौमांतरी परिपेख प्रति जागरूकता आदि पंजाबी सभ्याचार दे ही अंग हैं। कई लोग पंजाबी सभ्याचार की तस्वीर का हाले धुंधला पक्ष ही उसारते हैं, सो लोड़ है इसनूं समझण दी, इस प्रति चेतन होण दी, इसनूं अपनाउण दी। विद्यार्थियों इस नाल संबंधित प्रश्न इस तरह हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त पैरे का ढुकवां सिरलेख की हो सकता है। इस दे लई 4 ऑप्शनस दित्तियां गईयां हैं, जिवें कि पंजाबी लोक, गिद्धा भंगड़ा, पंजाबी सभ्याचार, पंजाब। इस दे विचों कोई एक सही है, वो तुसीं दसना है ते 1 नंबर का यह प्रश्न है। इस दे आंसरस नाल संबंधित सोशियो क्लासिस विच तुसीं दूसरा वीडियो देख सकते हो जो कि इस तो बाद बनाया जाएगा। उस दे विच इस सैंपल पेपर के आंसरस डिस्कस किए जाएंगे और नाल ही मार्किंग स्कीम किस तरह होएगी इस बारे भी दसिया जाएगा। सैकेंड क्वेश्चन है, 5 दरियावां का देश किस नूं कहा गया है। ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन्हां विचों कोई नहीं। थर्ड है, बहादरी अणख ते आपा वारन की समर्था किस सभ्याचार का अटुट हिस्सा है। ऑप्शन है पंजाबी, पंजाब, दुनिया, पश्चिमी। फोर्थ क्वेश्चन, भाई कन्हैया जी किन्हां नूं पानी पिलाउंदे सन। दुश्मनां नूं, अपणिआं नूं, गुरुआं नूं जां पिंड वासियां नूं। अगे है, उपरोक्त पैरे विच किहड़े कवि का नाम आया है। भगत सिंह दा, लाला लाजपत राय दा, प्रोफैसर पूरन सिंह दा जां हीर रांझा दा। अगला पैरा होएगा, यह 2 पैरे दिते गए है, इन्हां दोनों पैरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किसी एक दे आंसर तुसी करने होणगे। ये तुहाडी चॉइस होएगी कि किहड़े पैरे दे तुसी आंसर करना चाहुंदे हो। दोनों दे 5-5 नंबर होणगे।
ਇਹ ਪੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਸਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੱਭਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਖਾਤਰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਭੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿਕਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਬਾਝੋਂ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਰਖਾ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਿਗਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਤ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਮਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਆਲਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ, ਗੱਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਉਤੋਂ ਸੌਖੇ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ, ਘੁਸੰਨ ਮੁੱਕੀ, ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ, ਗਰਮੀ, ਭੁੱਖ ਆਦਿ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਾਰਥ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬੀ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗੱਦਾਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ ਗੱਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਾਂ ਦੋਗਲਾਪਨ। ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਮ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਜਿਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਜਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਰਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਡੌਲ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੁਡੌਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੋਗ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋਗ ਤਨ ਤੇ ਅਰੋਗ ਮਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਰਜਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੇਡਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਫੈਸ਼ਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਜਿਸ਼। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਅਰੋਗ। ਫਿਫਥ ਹੈ, ਪੈਰੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 20 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਰਥ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਗੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਫੋਰਥ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੁਣੋ। ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ ਚੁਣਨੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ, ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਕ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ 5 ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥਰਡ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਣਨਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ, 10 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਹੀ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ, ਫਿਲਪਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਇਹ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਉਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਚਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਗੰਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਜਮਨਾ ਜਾਂ ਸਰਸਵਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ, ਸਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜ। ਥਰਡ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀਵਨ, ਬਿਸ਼ਨਾ, ਜੀਤਾ ਜਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ। ਫੋਰਥ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ, ਫਸਲ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ। ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੈਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਚੰਦਰਪੁਰੀ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਸੋਨ ਕਾਟੋ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਛਿਪਕਲੀ, ਚਿੜੀ ਜਾਂ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਜਾਂ ਗਿਲਹਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈ, ਘੋਗਾ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗ ਆੜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਵਰਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਟੋਟਲ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 20 ਜਾਂ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਵਹਿੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਥਰਡ ਹੈ, ਬਚਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਫੋਰਥ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਫਿਫਥ ਹੈ, ਮੱਝ ਚੋਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਦੂ ਨੂੰ ਬਚਨੋ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ? ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਹੈ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 40 ਜਾਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ 3-3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ 9 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੁਆਚਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਘੋਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਹੈ? ਥਰਡ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਫੋਰਥ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ? ਅੱਗੇ ਹੈ 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਮਰਮਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੱਤ ਕੇ ਬਾਹੀਂ, ਸੋਹਲ ਪਤਲੀਆਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗੜੁੰਦੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਉਹ ਉਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਹੈ, ਚਤਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਬਣਾਏ ਸਹਿਜ ਭੁਜ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਸਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੰਗ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੇ ਧੌਲ ਸੀ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ 13th ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ 150 ਤੋਂ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ 150 ਤੋਂ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਓ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 14th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਜਗਜੀਤ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਐਂਡ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।